which of the following is incorrect with regarding to private placement of shares? How many of you, like genuinely you have to raise your hand, how many of you knew what is private placement of shares? Raise your hand. How many of you had the knowledge of what is private placement of shares? Raise your hand. ഇതറിയാമായിരുന്ന ആൾക്കാർ കൈവക്കാൻ. ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ദ പ്രിലിംസ്. Maximum times you will not be having idea about what particular thing this is. You will be going after studying lot of government schemes and all, but you will not be asking direct question. They will be asking you questions like this, but UPSC will make sure that you have sufficient things given in that particular question itself so that you can do a common awareness based elimination or a presence of mind based elimination or a word meaning based elimination or a logical elimination. Solve this question logically. Identify the incorrect statement without having any knowledge about private placement of shares. How many of you have done so logically solve this question? Okay, എന്തായിരുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ലോജിക് എന്തായിരുന്നു? ഡി ആണ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒള്ളി കണ്ടുകൊണ്ട് ഡി എടുത്തു. ആ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എത്ര പേരുണ്ട്? താൻ ഒള്ളി കണ്ടിട്ടാണ് എടുത്തത്, പിന്നെ ഒള്ളി അതെടുത്തിട്ടാണ് എടുത്തത്. ആ, പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ദേ ആർ ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് സി ഫോർ എ കമ്പനി ടു റേസ് റവന്യൂ there are different methods. Either they can issue shares or they can issue bonds. അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് promissory note. There are lots of opportunities for collecting money, and they are telling that only this particular share, like private placement of share, whatever it is, it's a issuance of share. They are telling that only is related to only shares. Only through shares you can buy this thing. അതാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇനി വേറൊരു കാര്യം, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ ആ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കത്തിയില്ല എങ്കിലും യു ടെൽ മീ, ഇസ് ദർ എനി reason for you to eliminate any other three statements? All other three, like the private placement of shares എന്ന് പറയുമ്പോൾ private placement of shares is a technical term, it's an economic term. അതിൻ്റെ മീനിങ് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രൈവറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് അറിയാലോ. You know what does private, that word mean? All these statements, okay, in first statement they are telling that it is not for, they are not selling the share publicly, but it is for some pre-selected investors. To some private people they are giving this share. Here only they are telling that they are not, rather than publicly going. Without going publicly they are doing something else. If not public means private. That is connected to the question. This is what I am telling, compatibility with the question. If the statements is giving the same meaning as that of question, that is true. Second question, I mean, also you have to verify that the statement is not illogical. There is nothing illogical in this statement. Then again, the process takes place privately so that company need not go to initial public offering. They are avoiding public offering by doing this transaction privately. The same thing said in the question, private placement of something, right? Third, it allows the company to remain as private entity. Still they are getting fund from the private sector, but without going public. Okay, ഇതിനല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് സംതിങ് വാട്ട് എവർ. ഓക്കെ, only, and all these statements are, all these three statements are directly related to the question with that private, that word meaning. Again, there is nothing illogical. നമുക്ക് illogical ആയിട്ടൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. That അപ്പോൾ അത് ഇത് മൂന്നും ശരിയാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. When you are reading the fourth statement, you are getting a red flag with the word only. That telling that this particular thing is possible only through the like method of shares. At that time only എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചത്. Now you have to, only എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം തെറ്റാവണമെന്നില്ല, പക്ഷേ only എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് we have started like something red alerted in our mind. Now we are again checking whether is there anything illogical. Now you are telling, now from the three statements, ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനും കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണ്. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് എ കമ്പനി കളക്ടിങ് ഫണ്ട്സ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ പ്രൈവറ്റ് they are collecting, but in that fourth they are telling that they can only go through this share mechanism, not any other thing possible. ഷെയർ വഴി മാത്രമേ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ only എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്
മാത്രം ബാക്കി 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഇല്ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ദേ ആർ ഗിവിംഗ് ദ വേർഡ് മീനിങ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ഇവിടെ ലൈക്ക് വി മേ നോട്ട് ബി ആൻഡ് ദേ ആർ ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഐ ആം നോട്ട് സെല്ലിംഗ് ദ ബോൺസ് പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തെറ്റാൻ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനാണ്. നമുക്കറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒൺലി ത്രൂ ഷെയർസ് ആവാം. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തെറ്റെന്നെടുത്തത്? തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത ഈ 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ്. മേ ബി ശരിയായിരിക്കാം, ഈ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷെയർ മേ ബി ഒൺലി ത്രൂ ഷെയർസ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ നമുക്ക് UPSC എക്സാം ഹോളിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല. വി മേ നോട്ട് ബി നോയിങ് വെദർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്. ബട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റീഡിംഗ് ഓഫ് 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് only thing that gave some red flag in our mind is this thing with this only generalization, right? I mean that like skewing only to shares. So ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. Then 17th question, that asking about specific duration of something. ഇതിൽ സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഡ്രഗ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്രഗ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട പീരീഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇതാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ലോജിക്സ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുത്തും. ഏതാ? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് തെറ്റാന്നല്ല പറയുന്നത്. അത് തെറ്റാന്നേ അല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ആ മനസ്സിൽ ആ സമയത്ത് തോന്നുന്നു അത് എന്താണെങ്കിലും ആ ആൻസർ ശരിയായി, മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ അത് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട പീരീഡിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, അത് പേറ്റൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പേറ്റൻറ്റിന് 20 വർഷം കാലാവധി, അങ്ങനത്തെ കാലാവധി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ ലോജിക്ക് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. എപ്പോഴും UPSCക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, മനസ്സിലായോ? ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഫണ്ണി ഇൻ ദാറ്റ്. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ലോജിക് അത് നമ്മൾ ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഐ മീൻ അതാണ് ഡ്രഗ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഇത്ര ഡ്യൂറേഷനുള്ളിൽ അതിന് പേറ്റൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കി ഒന്നിനെയും നമുക്ക് ഒരു ഡ്യൂറേഷനെ കുറിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ചിലർ ഇപ്പോൾ ഷിനു ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ പോലെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം, ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും കടലിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂറേഷൻ. അപ്പോൾ ആ ലോജിക്ക് അപ്പം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഷിനു പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കേണ്ടതിനെ അതല്ല സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് അതിന് പകരം ഇനിയിപ്പോൾ മോർണിങ്ങിനും ഈവനിങ്ങിനും വല്ലതും തിരമാലകൾ കൂടുതൽ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ആ സമയത്ത് കടലിൽ ആ ലോജിക്ക് അപ്പം അടിച്ചെങ്കിൽ അതങ്ങ് ചെയ്തേക്കണം. യൂസ് ദാറ്റ് ലോജിക്. ശരിയാവോ തെറ്റാവുകയോ ബ്ലൈൻഡിലെ ഒരു സാധനം ഗസ് ചെയ്തതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് നോ റീസൺ ടു സേ സംതിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യരുത്, തെറ്റിപ്പോവും, മനസ്സിലായോ? പിന്നെ തോന്നലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതൊന്നും ലോജിക്കല്ല. നമുക്ക് നമ്മളോട് പറയാൻ പറ്റണം ഇന്ന റീസൺ കൊണ്ട്, ഓക്കെ ഗുളിക കഴിക്കേണ്ട മരുന്നിൻ്റെ സമയം ഇതാണെന്നുള്ള റീസൺ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നു. വാട്ട് എവർ ഒരു റീസൺ അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാം, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ദെൻ പ്രിലിംസ് നമുക്കറിയാലോ, ഇനിയിപ്പോൾ ദർ ആർ 60+ ഡേയ്സ് ഫോർ ദ പ്രിലിംസ് എക്സാമിനേഷൻ. പ്രിലിംസിൽ പാർവതീൻ്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിലിംസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി, അതായത് പാർവതീനെ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ച ആ ഒരു പ്രിലിം സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ ഗാലന്റിന്റെ പ്രിലിംസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സിലബസ് ഉണ്ട്. ആ സിലബസ് വെച്ച് ആ സൺഡേ എക്സാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പഠിച്ചു തീർക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തത്. പിന്നീട് പ്രിലിംസ് അടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ അക്കാഡമീസിന്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ചെയ്ത് കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് വെച്ചത്. ഓക്കെ, ഗ്രീൻ കവർ ഇൻഡെക്സ് പ്രോജക്റ്റ് ഇത് ലോജിക്കലി ചെയ്ത് എത്ര പേരുണ്ട്? എന്തായിരുന്നു ലോജിക്ക്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞോട്ടെ. whenever you are getting a question, I always say that first thing, ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് തിങ് ഗെറ്റ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ റീഡിങ് ഓൾ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ചാൽ, ഈ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ, ബിഫോർ യു ഡിസൈഡ് ദ ആൻസർ ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട്. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് നാഷണൽ ഹൈവേ, നോട്ട് ഓൺലി നാഷണൽ ഹൈവേ, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഗ്രീനിങ് ഓഫ് നാഷണൽ ഹൈവേ. ഇതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലും എല്ലാം പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ that thing is clear. Now second approach for doing logical elimination is, first thing, whenever you are doing a logical elimination, first thing get the context of the question, understand that this question is telling about what. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. സെക്കൻഡ് തിങ്, അപ്പോൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് ഇല്ലോജിക്കൽ ഇൻ ദാറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഡോണ്ട് നോ അബൌട്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ഈ സ്കീമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല. UPSCക്ക് വരുന്ന മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഓൺലി. We are now what skill we are learning is
a question which we have no idea how to get the answer correct with confidence. For that, first step is know what is this question about. That's a context setting. Second thing, identify is there anything illogical in that. If the context you got about that particular thing, then after that, if you are identifying nothing is illogical in that, okay, you approve both statements, approve that statement. You know, they're telling that it's about, okay, green cover index project. By reading the statement you understood that it's about measuring some greening in the highways related thing. Then they're telling it's a cost effective solution for something. If it was not cost effective, will the government approve such an index? No. Then okay, it's about an estimate of greenery in the national highways. Purely logical. But simple ആയില്ലേ? Then second statement എന്താണ് പറയുന്നത്? National Remote Sensing Center will be helping in conducting these estimates. ഇതിൽ ഇല്ലോജിക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് യു ആർ മെഷറിങ് സംതിങ്. സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഗ്രീനറി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തൂടെ? അതിലെന്തെങ്കിലും ഇല്ലോജിക്കൽ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അറിയാതെ തന്നെ വിത്തൗട്ട് നോയിങ് എനിത്തിങ് ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ആർ സോൾവിങ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മോർ ദാൻ 65% ഓഫ് UPSC ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ടെല്ലിങ് ദാറ്റ് ഡോണ്ട് വറി ദാറ്റ് യു ഹാവ് നോട്ട് കവേർഡ് ദിസ് മച്ച് സിലബസ് ഓർ നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Just have this basic skill of solving the question by having a context and from the word meaning and like understanding that you are getting from the statements. ഈ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കണ്ണു അടച്ചു പോയി UPSC ചെയ്താൽ. ആൻഡ് ഡോണ്ട് ടേക്ക് unnecessary risk. ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ വിടും. ദേ ആർ ആസ്കിങ് എ ക്വസ്റ്റൻ അബൌട്ട് lake is getting like dried and this is in like they are giving you 4 countries. It's in Africa, Zimbabwe or South America, like that. There is no clue that can be used for that solving that particular question. Skip it. As I told, you need less than 50 questions correct for clearing prelims. നിങ്ങൾക്കൊരു 30 questions നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും റിമൈനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് സ്കിൽ യു വിൽ ബി സേവ്ഡ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അൺനെസറി ആയിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡോണ്ട് ഇൻക്രീസ് യുവർ നെഗറ്റീവ് മാർക്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എം നോട്ട് ടെല്ലിങ് ദാറ്റ് all the questions will be correct through this approach, but using this approach you may get less than maybe 5 questions wrong. Still you will be getting maximum questions correct. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതാണ് കാരണം വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് റിസ്ക്. നമുക്കിത് അറിയില്ല ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്, ബട്ട് വി ആർ യൂസിങ് ദ പോസിബിലിറ്റി ലോജിക്സ് to get it correct, and in maximum times that possibility logic will work. Okay, then with regard to rice variety in India, okay, this question we'll discuss in the end. Then okay, Triffin's dilemma. How many of you knew about Triffin's dilemma? How many of you attended this question? 1 2 3 4 5. How many of you knew about Triffin's dilemma? Once again raise your hands. എന്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അത് തോന്നലാണ്. മനസ്സിലായോ? വി ആർ സ്റ്റഡിങ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെവിടെയോ കേട്ട പോലെയൊക്കെ തോന്നും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ലോജിക്കും ഇല്ല. ട്രിഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഒരാളുടെ പേരായിരിക്കാം, അത് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരാളുടെ പേരായിരിക്കാം. അതും വെച്ച് ഇതൊന്നും ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനൊന്നും എല്ലാം ഈക്വലി പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. സോ സ്കിപ്പ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇന്റർനാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് റുപ്പി. Triffin's dilemma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് എ ഡിലെമ ദാറ്റ് ഈസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്. നമ്മളുടെ റുപ്പിയെ ഡോളർ പോലെ നമ്മൾ പോപ്പുലറൈസ് ആകുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് 2 things. Globally that currency should be accepted. Second thing is that if our currency is getting globally popularized, there will be huge inflow and outflow of forex, I mean FDI. So because of that there are chances that our exchange rate will be affected. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ like we should be taking care of our internal economy and external economy. If you are popularizing, if you are internationalizing rupee, ആ ഡിലെമയ്ക്കാണ് ട്രിഫിൻസ് ഡിലെമ എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നോ ഹാം, ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് പാസ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വി ആർ ലൈക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഇപ്പം ഞാനതാണ് പറഞ്ഞത്, തോന്നൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യരുത്, തെറ്റിപ്പോവും. ദെൻ ഓക്കെ, ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ്? ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലാൻഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ്, ലേബറിന് കൊടുക്കേണ്ട കോസ്റ്റ്, ആ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റിലേറ്റഡ് ബേസിക് തിങ്സ് ബിഫോർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് റീച്ചിങ് ദ മാർക്കറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകേർഡ് ബൈ ദ പേഴ്സൺ. നൗ യു ടെൽ മീ, ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്?
ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ? അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. നൗ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് മേ നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ടാക്സസ് ആൻഡ് സബ്സിഡീസ് അൺലൈക്ക് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയ എത്ര പേരുണ്ട്? എന്തായിരുന്നു കൺഫ്യൂഷൻ? യു ഗോട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഓർ നോട്ട്? നോ. വാട്ട് ലൈക്ക് ഹൗ ഡിഡ് യു ആൻസർ ഇറ്റ്? ഓക്കെ, യെസ്, ഹി ന്യൂ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്. അതർവൈസ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ബൈ നോയിങ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ഹൗ ക്യാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബി കറക്റ്റഡ്? ടാക്സസ് വരുന്നു. അപ്പോൾ ടാക്സസിൻ്റെ കാര്യം ഓക്കെ, സബ്സിഡിയുടെ കാര്യം ഓക്കെ. ടാക്സസ് വിൽ നോട്ട് ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഷുവർ. സബ്സിഡിയുടെ കാര്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റാന്നാണ് എടുത്തത്. ശരിയാണെന്ന് എടുത്ത് മേ നോട്ട് റിഫ്ലക്ട്. അപ്പോൾ താൻ പറയുന്നത് സബ്സിഡി മൈനസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതിൽ നിന്ന്? മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം. ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിൽ നിന്നല്ല മൈനസ് ചെയ്യണം. അതായത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിലാണ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സബ്സിഡി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ hike in prices in the market, right? But you tell me there is a cycle. For manufacturing a cycle, you need 2 tires, you need some metal parts, okay, you need a bell, seat, kind of thing. Government is not subsidizing for seat or tire or something like that. After the production, they are giving some incentive, okay, to promote cycle production, but that is not reducing the cost of tire, cost of bell, cost of seat or nothing, okay. At the end, to promote such production, government is giving as a lump sum amount. That's just an assistance. That's just a financial assistance, okay. That's not reducing the factor cost, okay. And understand that factor cost when we are reducing subsidies, when you are calculating market price, when you are calculating market price, from the total price you will be reducing subsidies, so that much cost will be reduced in the market for that particular product. But factor cost is not reflecting subsidies. It's the cost. അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ചിലവാക്കിയ പൈസയാണ്. മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എനിത്തിങ്. ദെൻ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ബേസിക്സ് വെൻ യു ആർ സ്റ്റഡിങ്. ദെൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ്. ടാക്സ് elasticity and tax buoyancy. How many of you knew the definition of tax elasticity and tax buoyancy? അറിയില്ലായിരുന്നു. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു അറ്റംപ്റ്റഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? എന്തുകൊണ്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു? ടാക്സ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണെന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാം, ഫൈൻ. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, അതറിഞ്ഞാൽ മതി. ഡെഫിനിഷൻ അറിയണമെന്നൊന്നുമില്ല, എന്താണ് ഐറ്റം എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്താണ് ടാക്സ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി? എന്താണ്? താനല്ലേ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു, പറ. കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാം എന്നുള്ളതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തോന്നലാണ്. ഇതെവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, അതാണ് എന്ത്? അപ്പോൾ ടാക്സ് ബോയൻസി എന്താണ്? എക്സാക്ട്ലി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ടാക്സ് രണ്ടും ചേഞ്ച് ഇൻ ടാക്സ് റവന്യൂ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു GDP ആണ്. ബട്ട് ടാക്സ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി സേസ് ദാറ്റ് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ ടാക്സ് റേറ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ ടാക്സ് റവന്യൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി കാണും. ഇപ്പോൾ GST വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു GST ബൈ GST രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ. സോ ടാക്സ് ബേസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ടാക്സ് റേറ്റ് ഒന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ടാക്സ് റവന്യൂ ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് ഫോർ അതർ റീസൺസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടാക്സ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി. ടാക്സ് ബോയൻസി മീൻസ് യു ആർ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഇൻക്രീസിങ് ദ ടാക്സ് റേറ്റ്. ടാക്സ് റേറ്റ് കൂട്ടിയാലും ടാക്സ് റവന്യൂ കൂടുമല്ലോ. ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടില്ല. മുമ്പും 100 പേരാണ് ടാക്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇപ്പോഴും 100 പേരാണ് ടാക്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ എന്താണ്, ടാക്സിൻ്റെ റേറ്റ് 30% നിന്ന് 45% മാറ്റി. So if you are making some changes in the tax structure, then tax revenue is increasing with respect to GDP. That is tax buoyancy. If without doing anything, tax revenue is increasing, that is tax elasticity. Okay. So tax elasticity shows the efficiency of the tax system. ഇങ്ങനെയാണ് UPSC ചോദിക്കുക. Okay. Tax elasticity shows the efficiency of system because you are able to make sure that maximum people are paying the tax. Okay, without increasing the tax rate, you are getting more tax revenue, means you have eliminated the leakages, you have made sure that maximum people are paying tax, everything like that. So അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഡെഫിനിഷൻ അവിടെ അറിയണമായിരുന്നു. Then